મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જાપાનમાં હિન્દીમાં ભાષણ સાથે ગુજરાતના વિકાસને રજૂ કરી જાપાનીઓના દિલ જીતી લીધા હતા. ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હાલ જાપાનના પ્રવાસે છે. જાપાનમાં વિવિધ શહેરોની મુલાકાત લઈ જાપાનના ઓટો હબ સમાન હામામાત્સુ સ્ટેટની મુલાકાત લીધી હતી. હામામાત્સુમાં ઓટોમોબાઈલની દુનિયામાં પગ મૂકતા ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાતને ઓટો હબ બનાવવાનો સંકલ્પ વ્યક્ત કર્યો હતો. એક સેમિનારને સંબોધતા મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની આગવી શૈલીમાં હિન્દીમાં ભાષણ કરી સૌને અચંબિત કરી મૂક્યા હતા. મોદીએ ગુજરાતના વિકાસ સાથે જાપાનના સહયોગને બિરદાવ્યું હતું અને ગુજરાતમાં 100 જેટલી ઓટોમોબાઈલ્સ કંપની ભાગીદાર બને તેવો સંકલ્પ દર્શાવી જાપાનમાં ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું હતું. और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड्स, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट यहां तक सीमित नहीं है. गुजरात इज ओनली a state in my India where we have a 2,200 kilometer long gas grid. गुजरात इज ओनली a state कि जहां पर 24/7 365 days uninterrupted where power is available. हम नेक्स्ट जनरेशन का सोचने वाले लोग हैं. गुजरात के 18,000 गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है. गुजरात ने एक बिड़ा उठाया है. हमने स्किल डेवलपमेंट मिशन उठाया है और हजारों प्रकार के नए नए स्किल डेवलपमेंट के काम हम उठा रहे हैं. और जिस प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स के रिक्वायरमेंट हो, आने वाली इंडस्ट्री जैसे सुजुकी के लोग आने वाले हैं मेरे यहां, तो उनको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्किल प्रकार के स्किल वाले लोग चाहिए. उनका काम आज से हमने शुरू कर दिया है ताकि जब एक तरफ फैक्ट्री खड़ी हो जाएगी उसी समय उनको स्किल मैन पावर अवेलेबल हो जाएगा. गुजरात के लोग बहुत मैच्योर्ड है और आज मैं आनंद के साथ कहता हूं कि हमारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है. रिसेशन के युग में टिकना है, ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट करना है. अगर कॉम्पीट करना है तो क्या चाहिए? उसको लो कॉस्ट प्रोडक्शन चाहिए, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग चाहिए. लो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कहां से आएगा? सिर्फ टैक्सेशन कम होने से नहीं आता है, इंसेंटिव से नहीं आता है. चीप लेबर चाहिए, एफिशिएंट गवर्नमेंट चाहिए, स्किल मैन पावर चाहिए, इजीली अवेलेबल एक्सपोर्ट फैसिलिटी चाहिए. अगर ये चीजें प्रोवाइड करता है तो वो ग्लोबल इकोनॉमी में कितना ही रिसेशन क्यों न हो, वो अपनी प्रोडक्शन लेकर के दुनिया के बाजार में खड़ा हो सकता है. गुजरात इसके लिए परफेक्ट पोजीशन में है. आज मैं समझता हूं कि जो भी उद्योगकार गुजरात की धरती पर जाना चाहते हैं, उन सब के लिए अगर वो 10 में से 9 मार्क देना चाहते हैं, 8 मार्क देना चाहते हैं, तो उनको लगेगा नहीं, गुजरात को तो 10 के 10 देने चाहिए. आप जितने भी पैरामीटर तय करेंगे, उन सभी पैरामीटर में गुजरात आज एक नया विश्वास लेकर के आया है, नया प्रगति के नए आयाम को लेकर के आया है और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं. आज मैं जब जेट्रो के बीच आया हूं तब मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि आप आइए गुजरात, फील गुजरात, एक्सपीरियंस गुजरात. और एक बार अगर आपने फील किया, एक्सपीरियंस किया, तो इन्वेस्ट करने के लिए मुझे कभी कुछ समझाना नहीं पड़ेगा. वो निर्णय आपका होगा और मेरे से भी ज्यादा बहुत मजबूत भरा निर्णय होगा. આજથી 13 વર્ષ પૂર્વે થયેલા કારગિલ યુદ્ધમાં ભારતના વિજયને દેશભરમાં વિજય દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ભારતને પરેશાન કરતા પાડોશી પાકિસ્તાનના પ્રોક્સી વોરને કારણે 1999માં કારગિલ યુદ્ધ થયું હતું. દિવસો સુધી ચાલેલા કારગિલ યુદ્ધમાં આખરે ભારતના સૈનિકોએ પાકિસ્તાનને ધૂળ ચાટતું કરી વિજય મેળવ્યો હતો. અત્યંત કઠિન કહેવાતા આ યુદ્ધમાં ભારતના પણ અનેક સપૂતો મા ભૌમની રક્ષા કાજે શહીદ થયા હતા. આજે શહેરમાં કારગિલ વિજયના વિરલાઓને યાદ કરી શહેર ભાજપા યુવા મોરચાએ કારગિલ વિજય દિવસ મનાવ્યો હતો. કમાટીબાગ પાસે કારગિલના શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરાઈ હતી, જેમાં વડોદરા શહેર ભાજપા પ્રમુખ અને યુવા કાર્યકરો જોડાયા હતા. શહીદ જવાનોને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કર્યા બાદ ભાજપના યુવા કાર્યકરોએ ભવ્ય આતશબાજી સાથે કારગિલ વિજય દિનને ઉજવ્યો હતો. એમએસ યુનિવર્સિટીમાં ગર્લ્સ હોસ્ટેલની એક વિદ્યાર્થિનીની છેડતી મામલે આજે ઉશ્કેરાયેલ વિદ્યાર્થિનીઓએ ધાંધલ ધમાલ મચાવતા ચીફ વોર્ડનની ઓફિસમાં તોડફોડ કરી હતી.
ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીનીઓની સુરક્ષા સામે સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ગર્લ્સ હોસ્ટેલમાં છોકરાઓની છેડતીની કોશિશથી વિદ્યાર્થીનીઓમાં ભારે રોષ હતો. આજરોજ એબીવીપીની અધ્યક્ષતામાં વિદ્યાર્થીનીઓ ચીફ વોર્ડનને રજૂઆત કરવા ગઈ હતી, જ્યાં ઉગ્ર સૂત્રોચ્ચારો સાથે ચીફ વોર્ડન વિરુદ્ધ દેખાવો કર્યા હતા અને સુરક્ષામાં બેદરકારી સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ દરમિયાન વાત વણસતા આક્રોશિત વિદ્યાર્થીનીઓએ ચીફ વોર્ડનની ઓફિસમાં ઘૂસી જઈ નોટિસ બોર્ડની તોડફોડ સાથે ઓફિસમાં ધાંધલધમાલ મચાવી હતી. વિદ્યાર્થીનીઓએ ઓફિસના કાચ તોડી પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. એમએસ યુનિવર્સિટીના ચીફ વોર્ડનની ઓફિસમાં તોડફોડ અને ધમાલની જાણ થતાં સયાજીગંજ પોલીસ સાથે વાઇસ ચાન્સેલર યોગેશ સિંઘ સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર યોગેશ સિંઘ પરિસ્થિતિ જોઈ લાલચોળ થઈ ગયા હતા. ગુસ્સે ભરાયેલા વાઇસ ચાન્સેલરે કાયદો હાથમાં લેનાર વિદ્યાર્થીનીઓ સામે કડક વલણ અપનાવી સસ્પેન્ડ સુધી કાર્યવાહીની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. 5 साल को रस्टिकेट करूंगा. सबने करिए तोड़फोड़ ना. चलिए इधर चलिए, आप तोड़फोड़ करिए ना. चलिए चले जाओ. आप इधर चलिए. अच्छा लेडी पुलिस बुलाओ जरा. हाँ कोई बात नहीं. आप इस तरफ आइए. आप कौन सी क्लास? मनी क्यों करे दे यार. चीफ वार्डन का सारा ऑफिस तोड़ दिया गया है. स्टूडेंट्स ने तोड़ा है या बाहर के लोगों ने तोड़ा है, अभी वो जांच से पता लगेगा. लेकिन जिन लोगों ने भी तोड़ा है, मांगे तभी तक जायज होती हैं जब तक तोड़फोड़ और लॉ अपने हाथ में नहीं लेते आप. जिस समय आपने कानून अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद आपकी मांग जायज मांग भी नाजायज हो जाती है. और इसी कारण से यूनिवर्सिटी इसमें बहुत सख्ती से पेश आएगी और जिन लोगों ने भी ये तोड़फोड़ करी है उनको बहुत बुरी तरह से इस पे भुगतना पड़ेगा. जिस व्यक्तियों को रोका गया है और क्या अभी तो 3 लोगों को डिटेन किया है जो ये कह रही है कि हमने तोड़फोड़ करी है. जी क्या एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ. क्या देखिए खिलाफ तो अभी बहुत मुश्किल है ना. फिलहाल तो उनको सस्पेंड कर देंगे यूनिवर्सिटी से, बाद में सोचेंगे. ગર્લ્સ હોસ્ટેલની આ ઘટનામાં પોલીસે યુજીએસ ધ્રુવદેવસિંહ ગોહિલ સહિત 3 છોકરીઓની અટક કરી હતી, જેનો વિરોધ વિદ્યાર્થીનીઓએ રસ્તા પર ઉતરી કર્યો હતો. बाद में बात करना. चलो बैठो. चलो बैठ जाओ. तो बैठ जाओ. दिखाएंगे तुमको. હરિનગર મંદિર વિવાદમાં વિરોધની આગ ભડકે બળી રહી છે. આજે કોંગ્રેસ દ્વારા પાલિકા તંત્રના સત્તાધીશોનું પુતળા દહન કરી વિરોધ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો હતો. હરિનગર લાભેશ્વર મહાદેવ મંદિરની 3 જેટલી ડેરીઓ તોડી નાખવાના મુદ્દે શ્રદ્ધાળુઓમાં પાલિકા તંત્ર સામે ફિટકાર સાથે આક્રોશની આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. ખોટી રીતે મંદિર તોડવામાં આવ્યું હોવાના રોષ સાથે આજરોજ કોંગ્રેસના યુવા નેતાઓ પૂર્વ કાઉન્સિલર છાયાબેન શુંભેની આગેવાનીમાં મંદિર બહાર ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન સાથે સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષ ડોક્ટર વિજય શાહ, પ્રવાસન રાજ્યમંત્રી જીતેન્દ્ર સુખડિયા, કાઉન્સિલર ચિરાગ બારોટના પુતળાનું દહન કરી વિરોધ વ્યક્ત કરાયો હતો.
ડભોઈ તાલુકાના સનોર ગામે એક શિક્ષિકાએ તાલુકા સભ્યને લાફા મારતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો. ડભોઈ તાલુકાના સનોર ગામની પ્રાથમિક શાળાના મુખ્ય શિક્ષિકા રંજનબેન પંચાલ લેટ આવતા તાલુકા સભ્ય પ્રવીણસિંહ રાઠવાએ ઠપકો આપ્યો હતો, જેના પડઘારૂપે મુખ્ય શિક્ષિકા રંજનબેન પંચાલે તાલુકા સભ્ય પ્રવીણસિંહ રાઠવાના ગાલે તમતમતા બે લાફા ચોડી દીધા હતા. જે સંદર્ભે તાલુકા સભ્ય પ્રવીણસિંહ રાઠવાએ ડભોઈમાં ફરિયાદ સાથે આજરોજ જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિના ચેરમેન તથા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીને રજૂઆત કરી હતી. પાદરા તાલુકાની ચર્ચાસ્પદ હર્ટ્સમેન કંપની ફરી એકવાર વિવાદે ચડી છે. કંપની સત્તાધીશોની મનમાની સામે કર્મચારીઓ હડતાલ પર ઉતર્યા છે. પાદરા તાલુકાના ઉમરાયા ગામે આવેલ હર્ટ્સમેન કંપની ફરી ચર્ચામાં આવી છે. સત્તાધીશો કામદારોનું શોષણ કરતા હોવાના વિરોધમાં કેટલાક કામદારો આજે કંપની ગેટ બહાર હડતાલ પર ઉતર્યા હતા. હર્ટ્સમેન કંપનીમાં કામ કરતા કામદારો સાથે અન્યાય થતો હોવાના આક્ષેપો ઉઠ્યા છે. પગાર વધારાની સાથે સાથે કામદારોના જમવામાં તથા સેફટીમાં પણ અવ્યવસ્થા હોવાનું કામદારો જણાવે છે. કામદારોએ કંપની મેનેજમેન્ટ સામે ઉગ્ર લડતના સંકેતો આપી આવતીકાલથી કોઈ કામદારને કંપનીમાં પ્રવેશ નહીં કરવા દેવાય તેવી ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. ખેર, હર્ટ્સમેન કંપની સંચાલકો કામદારોના હિતોના દાવાઓ કરે છે. કામદારોની સુરક્ષા પ્રત્યે ખૂબ જ સજાગ હોવાનું કહે છે, પરંતુ કામદારોની વેદના કંઈક અલગ જ બાબત બયાન કરે છે. કામદારો સાથે અન્યાય કરનાર કંપની સંચાલકો સામેનો અગાઉ પણ વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો હતો. કંપનીમાં સબ સલામત હોવાના બણકા ફૂંકી શાળાના શિક્ષકોને શિસ્તતા તથા ભણતરના પાઠ શીખવતી કંપનીએ પણ શિસ્તતા તથા માનવ સંવેદનાના પાઠ ભણવાની જરૂર હોવાનો રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. જિલ્લા આરોગ્ય તંત્રમાં ફરજ બજાવતા કરાર આધારિત ફિક્સ પગારવાળા મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર વિવિધ માંગણી સંદર્ભે અચોક્કસ હડતાલ પર ઉતરતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો. જિલ્લા પંચાયત હસ્તક જિલ્લા આરોગ્યમાં ફરજ બજાવતા કરાર આધારિત ફિક્સ વેતનવાળા મલ્ટીપર્પઝ કર્મચારીઓ વિવિધ માંગણીઓને લઈ અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ પર ઉતરી જિલ્લા પંચાયત ખાતે સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચારો સાથે મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અમલદારને આવેદનપત્ર આપી ઘટતું કરવાની માંગણી કરી હતી. પ્રાથમિક સુવિધા માટે ગરીબ લાભાર્થીઓને ભરવાની થતી 10% રકમમાંથી સંસદીય સચિવે સરકારમાં રજૂઆત કરી મુક્તિ અપાવવા યોજાયેલ પત્રકાર પરિષદમાં પત્રકારોને વધુ માહિતી અપાઈ હતી. ગરીબ વસાહતોમાં પ્રાથમિક સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવા હાલમાં સરકારની યોજના મુજબ 70% સરકાર, 20% પાલિકા અને 10% લાભાર્થીઓએ ભરવાના હોય છે. ત્યારે ગરીબ લાભાર્થીઓને પ્રાથમિક સુવિધા માટે ભરવાની થતી 10% રકમ ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી વાપરવાની માંગ સંસદીય સચિવ યોગેશ પટેલે સરકારમાં કરી હતી. જે સંદર્ભે સરકારે હકારાત્મક અભિગમ અપનાવી ધારાસભ્યની ગ્રાન્ટમાંથી 10% રકમ વાપરવાની છૂટ આપતા આજરોજ સંસદીય સચિવ યોગેશ પટેલ, અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા મંત્રી જીતેન્દ્ર સુખડિયા, મેયર ડોક્ટર જ્યોતિબેન પંડ્યા, સ્થાયી સમિતિ ચેરમેન ડોક્ટર વિજય શાહની ઉપસ્થિતિમાં યોગેશ પટેલે ગરીબ વસાહતોમાં પ્રાથમિક સુવિધાના નામો ઝડપભેર થશેનો આશાવાદ વ્યક્ત. અમદાવાદથી વડોદરા પરત ફરી રહેલા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ નરેન્દ્ર રાવતને અકસ્માત નડ્યો હતો. વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ નરેન્દ્ર રાવત ગતરોજ અમદાવાદ ખાતેથી મીટીંગ પતાવી વડોદરા પરત ફરી રહ્યા હતા. દુમાડ ચોકડી નજીક તેમની ગાડી પંક્ચર પડતા ડ્રાઈવર ગાડી ઉભી રાખી બહાર જોવા ગયો હતો. આ દરમિયાન એક ટેન્કરે નરેન્દ્ર રાવતની ગાડીને ટક્કર મારતા રાવતને ઈજાઓ પહોંચી હતી. નરેન્દ્ર રાવતને નજીકની શ્રીજી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા છે. નરેન્દ્ર રાવતને હાથ તથા ખભાના ભાગે ઈજાઓ થઈ છે. પોલીસે ટેન્કર ચાલકની ધરપકડ કરી હતી. 18 વર્ષીય યુવાન ક્રિશિલના મોતની શાહી હજી સુકાઈ નથી, ત્યાં તો વધુ એક સગીર યુવતીની નિર્દયી હત્યાને પગલે પોલીસ બેડામાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી. શહેરના સમા વિસ્તારના ચામુંડાનગરમાં રહેતા મેળાભાઈ ભરવાડની સગીર પુત્રી કાજલ ગત મોડી સાંજે છાશ વેચી ઘરે પરત ફરી રહી હતી. તે દરમિયાન અજ્ઞાત હુમલાખોરોએ અંધારાનો લાભ ઉઠાવી કાજલ પર ગુપ્તીના ઘા ઝીંકી દીધા હતા. ઇજાગ્રસ્ત કાજલે હોસ્પિટલમાં દમ તોડ્યો હતો. કાજલની કરપીણ હત્યા પાછળનો ઉદ્દેશ શું હશે તેવી ચર્ચાઓ વચ્ચે શહેર પોલીસ તંત્રના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ હત્યાના સ્થળની મુલાકાત લઈ હત્યાનું કારણ તથા હત્યારાઓ સુધી પહોંચવા તલસ્પર્શી તપાસ હાથ ધરી છે. વાઘોડિયા રોડ પર ટ્રક ચાલકને બંધક બનાવી ટાયરોની લૂંટ કરવામાં આવી હતી.
વાઘોડિયા રોડ વૈકુંઠ સોસાયટી નજીક ગત મધરાત્રે બોલેરો ગાડીમાં આવેલ લૂંટારુઓએ ટ્રક ચાલકને બંદૂકની અણીએ બંધક બનાવી ટાયરોની લૂંટ કરી હતી. આ અરસામાં ત્યાંથી પસાર થતા રિક્ષા ચાલક ચંદ્રકાંત બારોટે પૂછતા જ લૂંટારુઓએ ચંદ્રકાંત બારોટના લમણે બંદૂક તાકી દીધી હતી અને રિક્ષા ચાલક પાસેના રોકડા તથા મોબાઈલની લૂંટ કરી હતી. ટાયર સહિત મુદ્દામાલ લૂંટી લૂંટારુઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. આ લૂંટની જાણ થતાં પાણીગેટ પોલીસે સ્થળની મુલાકાત લઈ લૂંટારુઓને ઝડપી પાડવાના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. વડોદરા પોલીસને હંફાવતા તસ્કરોએ આજે વધુ 2 સ્થળોએ ચોરી કરી છે. પોલીસને પડકારતા તસ્કરોએ આજે બાજવાડા વિસ્તારની ધર્મરાજ ફાઇનાન્સને નિશાન બનાવી હતી. તસ્કરોએ ધર્મરાજ ફાઇનાન્સ ઓફિસની કચેરીના તાળા તોડી પ્રવેશ કર્યો હતો. તસ્કરોએ ઓફિસની તિજોરી તોડી રોકડા 7,49,000 તથા 1,08,000ના સોના ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી પલાયન થઈ ગયા હતા. ચોરીની જાણ થતાં રાજેન્દ્ર ચોકસીએ પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસે ચોરીના બનાવની તલસ્પર્શી તપાસ હાથ ધરી છે. બીજી તરફ જૂનાપાડા રોડ પર આવેલ સ્વાગત ડુપ્લેક્સમાં પણ તસ્કરોએ ધાપ મારી હતી. પ્રિન્સ અશોકરાજે ગાયકવાડ સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ ટી વર્ધન રાજનના મકાનમાં ત્રાટકેલા તસ્કરોએ રૂમમાં સૂઈ રહેલા પરિવારના રૂમને બહારથી બંધ કરી બિનધાસ્તપણે ઘરમાં સામાન વેરવિખેર કરી 3.5 લાખના સોના ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જોકે શહેરમાં વધી રહેલા ચોરીના બનાવો પોલીસ માટે પડકારરૂપ છે. ભરૂચના એક યુવાનનું અપહરણ કરી માર મારતા હાલ તે યુવાન સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. ભરૂચ જિલ્લાના મખતમપુરામાં રહેતા ફુરકાન અખ્તર મંસૂરીનું વડોદરાના નામચીન નઝીર તેની પત્ની સહિત ઈસમો ગાડીમાં ઉઠાવી ગયા હતા. ફુરકાન અખ્તરને ફતેપુરા નજીક લઈ જઈ ઢોરમાર મારવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાં ફેંકી દેવાયો હતો. ઘાયલ ફુરકાન મંસૂરીને 108 દ્વારા સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં